जय मारकाही, जय मारकाही। मूर्ति जिहड़ी है ना वो पत्थर दे अंदर ही हुंदी है, बस व्यर्थ नूं हटाना पैंदा है। हुण इह गल नूं अपने ते ले आईए। अज इंसान कहता है मैं परमात्मा नाल मुलाकात करनी है, मैं परमात्मा नूं पाना है, मैं प्रभु नूं पाना है, मैं अपने रब नाल मिलना चाहता है। तो फिर तो उही गल हो गई, पत्थर कोई कहे कि मैं भगवान दी मूर्ति नूं मिलना चाहता हाँ, कोई पत्थर सोचे कि मैं भगवान दी मूर्ति दा दर्शन करना चाहता है, तो कोई फकीर आवे और उन्होंने समझावे, ओए पत्थर तेनू ये बेनती करन दी लोड़ नहीं है कि मैं भगवान दी मूर्ति दा दर्शन करना चाहता हाँ। भगवान दी मूर्ति दा तेरे अंदर ही है, बस जरूरत तो तेनू किसी सच्चे संत फकीर रूपी कलाकार दी सोबत करन दी है। जेड़ा तेरे अंदर छुपे हुए वो भगवान रूपी मूर्ति नू, वो भगवान नू प्रगट कर सके। इसलिए तुसी भी जिन्ने जी बैठे हो ना, तुहाडे सब दे अंदर भी भगवान दी मूरत छुपी हुई है, किते बाहरों नहीं आना भगवान ने। इसलिए ये गल हमेशा याद रखो, क्योंकि कई बार ऐसी सुनते हैं, कई बार ऐसी देखते हैं कि इंसान, कई कहानियां च लिखा है कि इंसान बंदगी ते बैठा है, ध्यान ते बैठा तो बाहरों परमात्मा आया, भगवान आया, अखां खोल मैं तेनू दर्शन दिंदा हां। बड़ियां प्यारियां कहानियां है, बच्चों को समझाने वास्ते बड़ियां प्यारियां कहानियां है। पर एक गल याद रखो, जे सही मायने च जिन्हां ने उसनू पाया है उन्होंने कदी ये नहीं कहा कि बाहरों चल के आया। बोलो समझदे हो कि नहीं? उन्होंने कहा मैनू अंदरों मिलिया प्रकाश, मैनू अंदरों मिलिया आनंद, मैं अंदरों नज़ारा देखिया, मैं अंदरों उस आनंद नू देखिया, और जदों मैं उस आनंद नू देखिया तो फिर मैं ओदा ही रूप हो गया। समझदे हो कि नहीं? इसलिए जदों परमात्मा, ओ प्रभु, ओ परमेश्वर, ओनू पाना है तो उन्हें तुहाडे अंदरों मिलना है। पर जे तुसी श्री कृष्ण का दर्शन करना है, श्री राम का दर्शन करना है, किसी होर संत महापुरुष का दर्शन करना, बाहरों आएंगे। बोलो समझदे हो कि नहीं? तुसी कहोगे मैं कृष्ण नू देखना है, तो तुसी सुते हुए हो या जागदे हो, बैठे हो, तो देख लेना कि श्री कृष्ण मुरली लैके आ गए। नहीं तो उदा किद्दां पता लगना तुहानू? जे मुरली हाथ च ना होवे, उन्होंने कोट पैंट टाई लाई होवे, तो तुहानू किद्दां पता लगना कृष्ण है? इसलिए तुसी देखना मोर मुकुट है, पीतांबर वस्त्र पहने हुए, हाथ च मुरली, हाँ आ गए श्री कृष्ण। बोलो समझदे हो कि नहीं? इदां ही पता लगेगा ना। और जे इंसान ने किसी होर गुरु रहबर पीर फकीर नू देखना है बाहरों, पर जदों साडी मुलाकात परमानंद नाल होनी है, जदों साडी मुलाकात परमात्मा नाल होनी है, तो बाहरों नहीं, ओदी झलक सानू अंदरों मिलनी है। इसे लई ओनू निरंकार किया है कि बाहर आकारां च ना ओनू लभी, जद भी उन्हां मिलना आनंद रूप तेरे अंदरों मिलना है। इसलिए समझना, इसलिए गल थोड़ी क्लीयर है, इसलिए कर रहे हैं ताकि तुसी ये गल दा खास ख्याल रखो कि जद भी उस प्रभु रूपी परमानंद नू ऐसी प्राप्त करना है तो वह साडे अंदर ही है, जिदा पत्थर दे अंदर मूरत छुपी हुई है। इसी तरह परम पिता परमात्मा, वो परमानंद साडे अंदर है। बस ओनू प्रगट करने वास्ते सानू भी कुछ व्यर्थ, कुछ बेकार ऐसा इकट्ठा अपने अंदर किया होया है, वो व्यर्थ बेकार नू हटाण दी जरूरत है। हुण तुसीं कहोगे जी वो व्यर्थ की है, वो बेकार की है, वो की है व्यर्थ, वो की है बेकार? तो जरा अपने अंदर ही झाती मार लवे इंसान, तो इंसान नू आप ही समझ आ जाती कि मेरे अंदर किनियां व्यर्थ दियां चीज़ां चल रही हैं, मेरे अंदर कितना कुछ व्यर्थ दा कचरा इकट्ठा है। बोलो समझदे हो कि नहीं? इंसान ने वो भी कचरा इकट्ठा किया होया है कि जेड़ा कि अज तो समझ लो कि अज तो 15 साल पहला किसी ने झगड़ा होया है, अज तो 20 साल पहला किसी नाल बुरा कोई सलूक तुहाडे नाल किसी ने बुरा किया है, तो भी अज तुहानू याद है। ये कचरा नहीं तो होर की है, ये व्यर्थ दियां गल्लां नहीं तो होर की है। इस करके बहुत व्यर्थ अगर देखा जाए, अगर मोटे मोटे लफ्जां च कहिए तो इंसान नफरत करता है, वो नफरत का कचरा अंदर है। इंसान क्रोध करता है, क्रोध का कचरा अंदर है। इंसान होर बुराइयां करता है या होर इंसान दे अंदर, जिस तरह इत्थे एक छोटी जी कहानी होर दसांगे हजरत मूसा के जीवन की, फिर थोड़ी गल होर क्लीयर हो जाएगी, फिर थोड़ी गल होर पता लग जाएगी कि एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, यानी मूसा खुदा दे पैगंबर, नाम तुसीं सुनिया होएगा कि मूसा पैगंबर कहंदे एक दिन कोहे तूर नू जा रहे हैं। कोहे तूर एक पर्वत है जिते कहंदे मूसा अलैहिस्सलाम नू झलक मिली सी रब दी, उन्होंने कोहे तूर कहा जाता है। एक दिन मूसा कोहे तूर नू अपने घरों जा रहे हैं
ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਜਦੋਂ ਕੋਹੇ ਤੂਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੋਹੇ ਤੂਰ ਤੋਂ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਸਾ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਰਤੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਰਗ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਰਗ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਮਾ ਦੇਵਾਂ, ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭਟਕਾ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਖੜਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੂਸਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਹੱਸੇ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅੱਜ ਪੁਆਇੰਟ ਪਕੜਨੇ ਐ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੂਸਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੂਸਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਖੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਚਲਾਏ, ਯਾਨੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੂਸਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਭਟਕਾਵਾਂ, ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਦੇਵਾਂ, ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਭਰਮ ਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂ, ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੂਸਾ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਮੂਸਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਹੱਸੇ। ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਮੂਸਾ ਹੱਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਤੇਰਾ ਅਸਰ, ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ, ਤੇਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਔਰਤ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਮਰਦ ਵੀ ਆਉਂਦੇ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮੂਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੋਈ ਔਰਤ ਸੋਚੇ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੋਚੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਾ ਸੋਚੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤ, ਮਰਦ, ਛੋਟਾ ਬੜਾ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦਾ, ਐ ਮੂਸਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਐ ਮੂਸਾ ਤੇਤੇ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੂਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਤੇਰਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹਮ अपना अंदाज सबसे जुदा रखते हैं। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰਾ ਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆ ਢੰਗ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਬੋਲ ਚਾਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਦੀ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਨਾ ਵੀ ਦਿਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਚਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫਲਾਨਾ ਆਦਮੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਢੰਗ, ਤਰੀਕਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ।
कि हम अपना अंदाज सबसे जुदा रखते हैं, हम अपना अंदाज सबसे जुदा रखते हैं। हुण क्यों है सब तो जुदा साडा अंदाज? ये अगली लाइन जरा समझ लेना। हम अपना अंदाज सबसे जुदा रखते हैं, अरे हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। साडा अंदाज ही अलग है, क्योंकि कोई किसी नाल प्रेम करता, कोई किसी नाल, पर असीं तां अपना महबूब भी महबूबे खुदा, मालकां दी गल कर रहे हैं। यही तां महबूब भी उहनूं बनाया जिहनूं खुदा भी मुहब्बत करदा है। अंदाज हो गया कि नहीं अलग? इसलिए इंसान दे जीवन दा अंदाज अलग हो जाता है जदों असीं ओहदे नाल प्रेम करदे हां, जदों ओहदे नाल सुरती जोड़ दिंदे आ जो रब दा प्यारा होवे, जो प्रभु दा प्यारा होवे। इसलिए इत्थे मूसा शैतान नूं दस रहे हैं कि ऐ शैतान, तेरे ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਮਾੜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਏਗੀ। ਬੋਲੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਏਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਏਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ ਬੰਦਾ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਦਾਲ ਬਣਾਵੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਵੇ, ਚਾਹ ਬਣਾਵੇ, ਕੋਈ ਫਿੱਕੀ ਜਾਂ ਲੂਣ ਘੱਟ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਹਰ ਅਦਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਕਿਹਨਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕਿਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਸਨੇ ਹੀ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਬੜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੰਦਰ ਮੋਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਸਜਿਦ ਮੋਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੋਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਮੋਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮੋਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਜੁੜੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਮੰਦਰ, ਇੱਕ ਦਾ ਮਸਜਿਦ, ਇੱਕ ਦਾ ਚਰਚ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਉਹਨਾਂ ਚਰਚਾਂ ਦੀ ਤਰਫ, ਉਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰਫ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਉਹ ਹੱਥ ਕਿਸ ਤਰਫ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ मेरा मालिक है, मेरा परमात्मा है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया को भले को मंदे। सब नूं बनाउण वाला एक है, इक्को ही नूर तो पैदा होए है। फिर मैं उस एक नाल प्रेम करदा हां, हुण उस एक तो जो भी बनिया है मैं ओदे नाल भी
ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਨਫ਼ਰਤ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਮੂਸਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਮੂਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣੀ ਪਈ, ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਹਾਂ ਬਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਟੋਮੀ ਰੱਖਿਆ, ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਪੰਛੀ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੱਛਲੀ ਰੱਖੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਗੌਰ ਨਾ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਦਮ ਤਾਂ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਰੇਦ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਖੁਦਾ ਯਾਨੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਪਿੱਛੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ। ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੁਨੀਆ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਪਿੱਛੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੂਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਉਲਟਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਉਲਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਰੱਬ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੱਬ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖੁਦਾ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੱਲਾ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੈ। ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਖਤਮ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਆ ਗਈ, ਰੱਬ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮੂਸਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੁਨੀਆ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਫਿਰ ਜੈਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇਰਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਦੀ ਘਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਘਰ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ, ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਾ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਹਾਲੇ ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ। ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਡੈਡੀ ਕਹਿਣਾ, ਦੇਖੋ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ,
ਲੋਕੀ ਝੂਠ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਡੈਡੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਹੁੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਬੱਚਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਪਾਗਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੈਡੀ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਡੈਡੀ ਨਾਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਘਰੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਕਤ ਆਉਣ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਡੈਡੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ, ਜੇ ਬਾਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ। ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਊਂਗਾ ਤਾਂ ਡੈਡੀ, ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝੋ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹ ਬੇਟਾ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ, ਚੱਲਾਂ ਮੈਂ ਘਰੋਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਬਾਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ। ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਡੈਡੀ ਚੰਗਾ, ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਡੈਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਡੈਡੀ, ਬਾਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਪ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੱਬ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐ ਇਬਲੀਸ, ਐ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ। ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੌਲਾ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜਦੇ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜਦੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੇ ਵਸ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਤੇ ਜੋ ਦਿਲੋਂ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਐ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐ ਇਬਲੀਸ, ਐ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਬਲੀਸ ਨੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੂਸਾ ਪੁੱਛ, ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹਥਿਆਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਕੁਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹਥਿਆਰ ਕਿਹੜਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਐ ਮੂਸਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹਥਿਆਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹਥਿਆਰ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਐ ਮੂਸਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਹੈ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਪਰ ਗਿਆਨ ਬੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਮਝ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਕਿ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀਆਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੂਸਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਟਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਤਕੱਬੁਰ। ਤਕੱਬੁਰ, ਤਕੱਬੁਰ ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਗਰ ਤਰਜਮਾ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੀਏ ਹਿੰਦੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਕੱਬੁਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੰਕਾਰ, ਹਉਮੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਕੱਬੁਰ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੇ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਤਕੱਬੁਰ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਹਰੇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ੋ ਪਾਈਏ। ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਰੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਜ ਕਰ ਨਿੱਕੀ ਕਰ ਕਰ ਕੁੱਟ, ਭਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਫਿਰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਸੋ ਲੁੱਟ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਕਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗਾ ਗਿਆ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ 100 ਗੋਤੇ ਲਾਈਏ। ਮੱਕੇ ਗਿਆ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ 100 ਜੁਮਾ ਪੜ ਆਈਏ। ਗਿਆ ਗਿਆ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ 100 ਪੰਡ ਪੜਾਈਏ। ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਗੱਲ ਤਾਈਓ ਬਣਨੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਗਵਾਈਏ। ਹੁਣ ਸਾਫ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਗੰਗਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾ ਲੈ, ਮੱਕੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਪਰ ਐ ਪਿਆਰਿਆ, ਨਾ ਗੰਗਾ 'ਚ ਚੁੱਭੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ, ਨਾ ਮੱਕੇ ਹੱਜ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਨਾ ਗਿਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਗੱਲ ਤਾਈਓ ਬਣਨੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਗਵਾਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਬਣਨੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾਏਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਪਦਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਚੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮੂਸਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫਕੀਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕਹਾਣੀ ਚੋਂ ਕਹਾਣੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਗੱਲ ਤਾਈਓ ਬਣਨੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਗਵਾਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸ਼ਿਕਾਰ 'ਚ ਮਗਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਇੰਨੀ ਸੈਨਾ ਰਸਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਇੰਨੇ ਸੈਨਿਕ ਕਿੱਦਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਸੈਨਾਪਤੀ ਵੀ ਸੀ, ਸੈਨਿਕ ਵੀ ਸੀ, ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟੋਲੀ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਆਖਰ ਰਸਤਾ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੌਂਪੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛੀਏ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਸੈਨਿਕ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੈਨਿਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੈਨਿਕ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਫਕੀਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅੰਨਾ ਫਕੀਰ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਆਏ ਸੀ, ਰਸਤਾ ਭਟਕ ਗਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਰਸਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਨੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਮੈਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈਗਾ ਅੰਨਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਮੈਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚਲਾ ਜਾ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਸੈਨਿਕ। ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਸੈਨਾਪਤੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਗਿਆ, ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸਿਆ ਰਸਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਫਕੀਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਮੈਂ ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਚਲਾ ਜਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੰਨਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੈਨਿਕ ਹੈ, ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੰਨਾ ਕਾਹਦਾ? ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਰਾਜਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝਣੀ ਕਿ ਅੰਨੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨਿਕ ਆਇਆ ਫਿਰ ਸੈਨਾਪਤੀ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਰਾਜਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਐ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ੋ, ਐ ਫਕੀਰ, ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਆਏ ਸੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ,
ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਪਕੜੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰਾਜਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਫਕੀਰ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ, ਇੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਹੈ, ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਫਕੀਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖਾਂ ਸਫੇਦ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਨਿਕ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਕੀਰ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਆਏ ਆ, ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਓਏ ਫਕੀਰ ਦੱਸ ਸਾਡੇ ਮਹਿਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਇੰਨੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨੀਵੀਂ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਫਿਰ ਸੈਨਾਪਤੀ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਹਲੀਮੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਐ ਫਕੀਰ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਭਟਕ ਗਏ ਆ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਐ ਫਕੀਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ? ਜੇ ਮੈਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨੀਚ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੋਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਔਰ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਦਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਨਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਾਹਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਜਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੇ ਉਹ ਕਵੇ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ। ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਵਧੀਆ ਪਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗੱਡੀ ਵਧੀਆ ਲੈਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਗਾਲ ਹੀ ਹੋਵੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਛੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਰਬਾਪਤੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਰਬਾਪਤੀ, ਪਰ ਅਰਬਾਪਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰੇਗਾ, ਹਾਂ ਵੀ ਅਰਬਾਪਤੀ ਕਰ ਲੋ ਪਿਆਰੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ। ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰੁਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮਿਠਾਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ हैं। बोलो है या? जरा समझना सारे जी बात।
ਅੱਜ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਹਰਲੇ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨੀ ਐਸੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਵੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਝੋ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਲਾ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਈਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਬੋਲੀਏ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੈਨ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਉਹ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਮੇਰਾ, ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ, ਹੋ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਿਠਾਸ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਠਾਸ ਨਾਲ ਬੁਲਾਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਓਏ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਓਏ ਇੱਧਰ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਕੀ ਜਿੱਤਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹੀ ਗਵਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਗਾਲ ਹੋਵੇ, ਭਿਖਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜੀ ਮੂਸਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਤਕੱਬੁਰ, ਯਾਨੀ ਅਹੰਕਾਰ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਕਦੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਐ ਮੂਸਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਰਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ 3 ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਹਥਿਆਰ, ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਅਹੰਕਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਕੱਬੁਰ। ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਾਖੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਕੱਬੁਰ ਯਾਨੀ ਹੰਕਾਰ। ਇਸ ਲਈ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਪਰ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਹਥਿਆਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੂਸਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਹੰਕਾਰ, ਤਕੱਬੁਰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੋਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਰੱਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਏ, ਇੰਨੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰ ਬੜੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਅਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚ, ਨਿਮਰਤਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਛਾ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਹਥਿਆਰ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਹਸਦ। ਹਸਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਦ ਅਰਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਸਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਲਨ। ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਜੈਲਸ ਕਰਨੀ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੜਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਹਸਦ, ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਲਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰਾ ਛੱਡਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਦੀ ਜਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਲਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹਦਾ ਹਸਦ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 2 ਦੋਸਤ, ਹੁਣ 2 ਹੀ ਦੋਸਤ ਔਰ ਨਾਲ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਜੂਆ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੂਆ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਦੋਨੇ ਹੀ ਦੋਸਤ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਹਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜਿਗਰੀ ਦੋਸਤ ਹੈ ਨੱਥੂ ਲਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੱਕੇ ਦੋਸਤ, ਇਹਦੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਮੰਨਦਾ ਪੱਕੇ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੋਸਤ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਜਲਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਦਾ ਵਾਕਈ ਸੱਚਾ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਦੋਸਤ ਹੀ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮਨ 'ਚ ਜਲਨ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਸੋਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਫੜ ਲਏ ਤਿੰਨੇ ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂਆ ਖੇਡਦਿਆਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਜੂਆ ਖੇਡਦਿਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਲੈ ਗਏ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵੀ ਖਿਜਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਘਰ, ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਪਹਿਲੇ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਸੋਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਟਾ ਬਾਹਰ ਕੇ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਜਰਾ ਇਹਨਾਂ ਡੰਡਾ ਫੇਰਦੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਿੰਨੇ ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਈਏ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਡੰਡਾ ਲਿਆਓ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾ 50-50 ਡੰਡੇ ਮਾਰੋ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਫਿਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠਹਿਰੋ, ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡੰਡਾ ਵੱਜਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ 50 ਡੰਡੇ ਪੈਣੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ, ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਤੇਰੀ। ਉਹਨੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਇੱਛਾ ਕੀ ਕਰਾਂ, 50 ਡੰਡੇ ਖਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮਾਰੀ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਪਿੱਠ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤਕੀਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਪਿੱਲੋ, ਇੱਕ ਸਰਾਣਾ, ਤਕੀਆ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੱਕ 50 ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਤਕੀਆ ਪਿੱਛੇ ਵੱਜਾ ਹੋਏਗਾ, 50 ਡੰਡੇ ਵੱਜਣਗੇ, ਸੱਟ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਸਰਾਣਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਿੱਠ ਤੇ ਸਰਾਣਾ ਬੰਨਿਆ। ਹੁਣ ਡੰਡੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਪਰ 15-20 ਡੰਡੇ ਵੱਜਦੇ ਤਕੀਆ ਖਿੱਲਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 35 ਡੰਡੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੱਠ ਤੇ ਪਏ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੀ ਇੱਛਾ, ਹੁਣ 50 ਡੰਡੇ ਤੇਰੇ। ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਰਾਣੇ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ 2 ਬੰਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨੇ 15 ਝੱਲੇ, 2 ਹੋਣਗੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ, 50 ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਏਗਾ ਨਾ, 50 ਡੰਡੇ ਤਾਂ ਸਹਿ ਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਬੰਨ ਦਿਓ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ ਡੰਡਿਆਂ, 2 ਪਿੱਲੋ, 2 ਸਰਾਣੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਡੰਡੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ, 1 2 3, ਪਰ 25 ਡੰਡਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਦੋਨੇ ਸਰਾਣੇ ਖਿੱਲਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 25 ਡੰਡੇ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖਾਣੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਵਾਰੀ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ। ਹਾਂ ਵੀ ਨੱਥੂ ਲਾਲ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਲਿਆ ਪਹਿਲੇ ਸਰਾਣੇ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਚਾਹੇ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿਓ, 50 ਡੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡੰਡੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ 100 ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿਓ, ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਜ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ, 100 ਡੰਡੇ ਮਾਰੋ, ਮੈਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੜੋ ਜੀ, ਬੰਨੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਡੰਡੇ ਪੈਣ ਉਹਦੇ ਪੈਣ, ਤੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਹੱਸੀ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਜਿੱਤ, ਬੜਾ ਜਿੱਤਦਾ ਸੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਜਿੱਤਦਾ ਹੀ ਨਾ ਤੇਤੋਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਲਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਈ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਕਈ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੋਂ ਗਿਰਾ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵੱਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਫਲਾਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜਲਨ, ਹੁਣ ਝੂਠੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਈ ਪੈਂਤਰੇ ਇਨਸਾਨ ਅਜਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਨ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਏਗਾ, ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਨ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਇਹ ਜਲਨ ਰੂਪੀ ਹਥਿਆਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਲਨ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੂਜਾ ਹਥਿਆਰ ਮੇਰਾ ਹਸਦ ਹੈ, ਜਲਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਫੁੱਲਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ,
ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਨਗੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਲੋ ਮਤ ਰੀਸ ਕਰੋ, ਕਿ ਜਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਨਾ ਸਾੜੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਬਲਕਿ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੜਨ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 10,000 ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 50,000 ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਉਹਨੂੰ 50 ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਲਨ ਕਰੀਏ। ਜਲਨ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧਾ ਲਈਏ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧਾ ਲਈਏ ਕਿ ਜੇ ਉਹ 50 ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 55 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਲਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਵਧਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਸਾਡੀ ਜਲਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਹਸਦ, ਯਾਨੀ ਜਲਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਲਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੈਲਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਾਧਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਣ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੱਛੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ ਜਲਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਤੀਸਰਾ ਹਥਿਆਰ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਥਿਆਰ, ਤੀਸਰਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਲੋਭ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕੀ ਹੈ ਬੁਰਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਭ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਥੋੜਾ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲੀਏ ਕਿ ਹਾਲੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੂਸਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਿ ਮੂਸਾ ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਛੱਡ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਰਫ ਆ ਜਾ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਲਿਖਦੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਸਾ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਘਟਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਸਮਝਣਾ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਉਹਦੇ ਮੋਰੇ ਪੂਰਾ ਮੂਸਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਤਕੱਬੁਰ ਅਹੰਕਾਰ, ਦੂਜੀ ਹੈ ਹਸਦ ਜਲਨ ਔਰ ਤੀਜਾ ਹੈ ਲੋਭ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਿਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਭ, ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡੋ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਲਿਆਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਲਨ ਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਲੋਭ ਤੋਂ ਬਚੀਏ ਅਸੀਂ। ਜੋ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰ, ਲੋਭ ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰ, ਲੋਭ ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਾ ਕਰ, ਲੋਭ ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠਗੀ ਨਾ ਕਰ, ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੈ ਲੋਭ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਭ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਠਗੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਭ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਲੋਭ ਰੂਪੀ ਸ਼ਤਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਤੂੰ ਨੀਚੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਥਰ ਸੀ ਪਰ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਮੂਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ
ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ, ਫਕੀਰਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਰਵਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਰੁਤਬਾ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਤਰਾਸ਼ੋਗੇ तो पत्थर देवता हो जाएगा, गर तराशोगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, कर इबादत तू खुदा की खुद खुदा हो जाएगा। ये पत्थर नूं तराश दिओ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੋ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਰਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ गर तराशोगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, कर इबादत तू खुदा की खुद खुदा हो जाएगा। हम भी दरिया हैं, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। क्योंकि दरिया का एक हुनर हुंदा है, दरिया जदों वगदा है ना, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਗਰ ਸਮੁੰਦਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ केदारनाथ किन्ना पानी आ गया सी, रास्ते जो आया बहा के लै गया और जाके समुद्र च लीन हो गया। जो पेड़ आए, इमारत आईयां, पर्वत आ गए, बड़े बड़े पर्वत भी चक दिते उसने। क्योंकि दरिया जो अपनी मौत चाहता है तो फिर ये नहीं देखता रास्ते च पहाड़ है, रास्ते च पेड़ है, रास्ते चट्टान है, तोड़दा होया अपना रास्ता बना लेंदा है। इसलिए असीं चाहते तुहाडे अंदर भी इश्क दा ऐसा दरिया आवे, तुहाडे अंदर भी अपने मालिक दे इश्क दा ऐसा दरिया पैदा होवे, ऐसा दरिया जोश विच आवे, ऐसी इश्क दी सुनामी आवे कि तुहाडे अंदरों भी आवाज आवे कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। ऐसी भी दरिया है, कोई माड़ी मोटी चीज नहीं है, ये कोई बूंदा नहीं है इश्क दियां, ये कोई प्रेम दियां छोटी छोटियां लहरां नहीं है। ये इश्क दी अंदर वो सुनामी है, अंदर इश्क दा वो तूफान है, वो दरिया है कि जिधर बह जाएगा रास्ता अपने आप ही हुंदा जाएगा और मंजिल तक पहुंच के रुकेगा। इसलिए अगर तराशोगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, कर इबादत तू खुदा की खुद खुदा हो जाएगा। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। मैं खुदा का नाम लेकर खा पी रहा हूं दोस्तों, मैं खुदा का नाम लेकर खा पी रहा हूं दोस्तों, जहर भी इसमें अगर होगा दवा हो जाएगा। कि जदों रब दा नाम दिल च होवे ना तां रब दे इश्क च बंदा खाना पीना शुरू कर देवे, तां जे खाने च जहर भी हुंदा आ पर तुहाडे अंदर इश्क है, तुहाडे अंदर इश्क दा अमृत है, तां ओह जहर नूं भी बेअर्थ कर दिंदा है। मीरा दे हथ विच प्याला सी, प्याले विच की सी? जहर। मीरा दे हथ च प्याला, प्याले दे अंदर जहर। इधर खड़ी है मीरा और मीरा दे अंदर है सतगुर दा इश्क। प्याले विच जहर है, मीरा दे अंदर सतगुर दा इश्क है। हुण इश्क और जहर जदों मिले तां किहड़ा बेअसर हो गया? जहर बेअसर हो गया, इश्क दी जित हो गई। क्योंकि मीरा ने जहर पीता पर जहर मीरा नूं मार नहीं पाया, क्योंकि मीरा दा इश्क बड़ा सी, उन्हें उस जहर नूं भी अमृत कर दिता। इनू कहंदे इश्क, इनू कहंदे परमात्मा दे नाम दी ताकत। इसलिए कभी भी भोजन करो, कभी भी खाना खाओ, कोई भी ऐसी वस्तु खांदे पींदे हैं तो रब दा नाम जरूर लो, अपने मालिक दा नाम जरूर लो। इत्थे यही समझाया है कि मैं खुदा का नाम लेकर खा पी रहा हूं दोस्तों, जहर भी होगा अगर इसमें दवा हो जाएगा। कि जे मेरे खाने च कोई जहर भी पा देगा ना, अज बंदा कह दिंदा है, अज बंदा पता की कह दिंदा है। लेकिन नथू लाल की छोटी जी गल दसदी, सत्संग की समाप्ति करिए। दस्सण नूं तां बहुत कुछ है पर टाइम भी हुंदा जा रहा है। कहंदे एक बार नथू लाल बेचारा ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਘਰ ਵਾਲੀ ਘਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨੌਕਰਾਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਚਲੋ
ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 버ਗਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ 2 버ਗਰ ਲੈ ਲੈ, 2 버ਗਰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਕ ਕਰਵਾ ਲੇ। 버ਗਰ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪੈਕ ਕੀਤੇ, ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਘਰ 'ਚ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ 2 버ਗਰ ਲਿਆਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2 버ਗਰ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ, ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ 300 ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, 200 ਦੇ 버ਗਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਕੀ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 2 버ਗਰ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ 버ਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ 버ਗਰ ਖਾਧਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪਤੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ 버ਗਰ ਲਿਆ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 버ਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਫਲ ਫਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਹੋਵੇ, ਜੰਕ ਫੂਡ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਉਤਰ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਚੱਲ ਖਾ ਲੈ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ 버ਗਰ ਖਾਧਾ। 버ਗਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੱਬੇ ਸੀ ਚੱਕ ਕੇ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਗਏ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਭੈਣ ਉੱਠੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਡਸਟਬਿਨ ਦੇ ਡੱਬੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਡਸਟਬਿਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਦੇਖਿਆ 버ਗਰ ਦੇ ਡੱਬੇ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਮੰਮੀ, ਏਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਬ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ। ਮੰਮੀ ਦੌੜੀ ਦੌੜੀ ਆਈ, ਬੇਟੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਉਹ ਮੰਮੀ ਦੇਖ ਡੱਬੇ 버ਗਰ ਦੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਆ ਭਰਾ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ 버ਗਰ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਦੇਖ ਲੈ ਇਹਦੀ ਕਰਤੂਤ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ 버ਗਰ ਖਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਸਾਸੇ ਦੀ ਆਈ ਸੀ, ਕੁਛ ਖਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੱਸ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ 버ਗਰ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਕੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਜਲੇਬੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਰਸ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ 버ਗਰ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਮਸਾਣੀ ਖਿਲਾ ਗਈ ਐ, ਬੱਸ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੂੰ, ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਇੱਧਰ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ। ਆ ਸੱਸ ਤੇਰੀ ਪਰਸੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਘੋਲ ਕੇ ਖਿਲਾ ਗਈ ਦਹੀਂ 'ਚ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੱਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਸੋਚੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ 버ਗਰ ਹੀ ਖਿਲਾਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਫਿਕਰ ਹੋ ਗਈ ਮਨ 'ਚ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਏਦਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਜੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਦੇਖਿਆ ਬੱਸ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਸ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ? ਉਹਦੀ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ? ਬਸ ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਪਿਸਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਪਿਸਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਲੋ ਮੈਂ 7 ਨਿੰਬੂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਮੂਰਖ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਿੰਬੂਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟੋ, ਇਹ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ। ਜਰਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਭੁਲੇਖਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਜਲਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਫੂਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਸ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਠਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਬੇਨਤੀ ਆਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਅਗਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਲਕੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੱਸ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੱਸ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਸ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਜੇ ਚੇਲੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਬੱਸ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬੱਸ 'ਚ ਕਰੇ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬੱਸ 'ਚ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਹੀਰੋ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਨੂੰ ਬੱਸ 'ਚ ਨਾ ਕਰੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਵਾਕਈ ਬੱਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆ, ਇਹ ਲਿਆ, ਬੋਲਿਆ ਬੱਸ 'ਚ ਕਰ ਦੂੰਗੇ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਭਾਈ ਬੱਸ 'ਚ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੱਸ 'ਚ ਕਰ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬੱਸ 'ਚ ਕਰ ਲੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਵਾਰਡ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਵਾਰਡ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਗਰ ਵਸ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਉਹਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਤੇ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਤੇ ਕਰਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਰੱਬ ਕਿ ਚੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਸ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੇਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲਏਗਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਸ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ,
ਕਿਹਨੂੰ ਵਸ 'ਚ ਕਰਾਂ? ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਛੱਡੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਵਸ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਨੂੰ ਕਰੀਏ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੋਚ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਸ 'ਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਸ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਭਾਈ, ਤਾਂ ਬੱਸ 'ਚ ਕਰਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੱਸ 'ਚ ਕਰਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪ੍ਰੇਮ, ਮੁਹੱਬਤ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਅਦਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀਬਾ ਜਿਨ ਬਸ ਮੇ ਕਰੀ ਤਿੰਨ ਬਸ ਕੀਓ ਜਹਾਨ, ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਵਸ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਸ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਮਿਠਾਸ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਮਿਠਾਸ ਲਿਆਓ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ। ਔਰ ਜੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੜੋ ਨਾ ਕਿ ਨਾ ਵਸ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਸ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧਾ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਕਿ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਗੁਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ 3 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਜੁੜਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਉਨੇ ਗੁਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਏ, ਬਲਕਿ ਜਲਨ ਕਰਕੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ ਆਖਰਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ कि मैं खुदा का नाम लेकर खा पी रहा हूं दोस्तों, जहर भी होगा अगर इसमें दवा हो जाएगा। सब उसी के हैं हवा पानी जमीनों आसमां, सब उसी के हैं हवा पानी जमीनों आसमां, बस तू साहिब सर को झुका उसका पता हो जाएगा। ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੁਕਣ ਦੀ ਕਲਾ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਝੁਕ ਗਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਰੱਬ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੱਕੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਮਦੀਨੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਰੱਬ? ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਉसी के हैं हवा पानी जमीनों आसमां, बस तू साहिब सर झुका उसका पता हो जाएगा। बस हर जगह परमात्मा ही है। तेरे अंदर झुकण दी जदों कला आ गई, सर झुकाण दी कला आ गई, प्रेम करन दी कला आ गई, तो जिथे तेरा सर झुक गया, जिथे तू प्रेम नाल बह के उहनूं याद कर लिया, उत्थे ही उहनां मिल जाना है। क्योंकि हर जगह वही तो है। समझ आ रही है कि नहीं? इसलिए आओ ऐसी भी अपना सिर झुकाइए, अपने अंदर निमरता पैदा करिए, अपने अंदर प्रेम पैदा करिए। और जिद्दां दसिया कि फकीरां दी सोहबत दा असर की हुंदा है कि इंसान जे पत्थर है ना, जिद्दां उस पत्थर नूं ਉਹ ਫਕੀਰ ਰੂਪੀ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਦਾ ਸੰਗ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਪੱਥਰ 'ਚੋਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਿਆ ਉਹ ਪਰਮਾਨੰਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦੀ, ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨ ਦੀ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਟ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰੀਏ, ਸੱਚੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਿਆ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਪਰਮਾਨੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸੋਹਣਾ, ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ